उठते ने कि सैमीफाइनल बन रही है। इस तरह के कई सवाल उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 दियां इलैक्शनस नूं लोक सभा चोणां नूं सैमीफाइनल मन रही है या फाइनल मन रही है, या फिर 2022 तो बाद जिहड़ियां अगलियां विधान सभा पंजाब दियां चोणां होण वालियां ने उहदा ग्राउंड तैयार कर रही है। इस तरह के कई वड्डे सवाल हैगे ने कि हिंदू कार्ड खेडण की तैयारी दे विच हैगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के कई वड्डे सवाल जिहड़े खड़े हुंदे ने। जिहड़ियां जफ्फियां पहला किसी समय सुनील जाखड़ ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दियां कांग्रेस पार्टी दे विच पैंदियां सीगियां ते ओह अज भारतीय जनता पार्टी दे विहड़े दे विच पै रहीआं ने। सो नड्डा साहब वालों जिहड़ा उन्हां नूं विशेष तौर पर सन्मानित किया गया, ये वड्डे अहुदे नवाजे गए ने। सो इस विषय उत्ते अज चर्चा करांगे। साडे नाल कुछ गैसट जिहड़े मेहमान जुड़ रहे ने, उन्हां दा स्वागत करदे आं। उस तो पहला अज सुन लैंदे आं कि कुछ कह रहे ने भारतीय जनता पार्टी दे आगू हरजीत सिंह गरेवाल ते मनोरंजन कालिया। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जी नूं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैंबर बनाया और स्पैशल इनवाइटी राणा सोढी जी, अमनजोत कौर जी, रामू वालिया और मनोरंजन कालिया जी। ते मैं इसते कौमी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा जी का ते साडी कौमी लीडरशिप का बहुत धन्नवादी हाँ और इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ भी दिना अपनी तरफों। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ पार्टी मजबूत होएगी और पार्टी च अगे वास्ते बाकी लोग आने ਲਈ होर अट्रैक्ट होणगे, क्योंकि जदों स्थान ते सन्मान मिलता बड़े लीडरां ਨੂੰ ਤਾਂ उस तो बाद ये प्रेरणा भी हुंदी है उन्हां दी तरफों नीचे दे कैडर्स ਨੂੰ कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन। हाई कमांड का आभारी हाँ कि उन्होंने मैनू भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दे विच बतौर स्पैशल इनवाइटी नॉमीनेट किया है। मैं आभारी हाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, साडे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने मेरे च विश्वास व्यक्त किया है। और मैं उन्होंने विश्वास दिलाना कि उन्होंने जिहड़ा विश्वास व्यक्त किया है मैं उस पर पूरा पूरा खरे उतरन की कोशिश करा। हाई कमांड का आभारी हाँ कि उन्होंने मनोरंजन कालिया ते हरजीत सिंह गरेवाल की कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दी हाई कमांड वालों जिहड़े फैसले किए गए हैं किते ना किते उहदा स्वागत करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिते हैं। मनोरंजन कालिया नूं तां जिम्मेदारी दी गई है, परंतु हरजीत सिंह गरेवाल किते ना किते कोई जिम्मेवारी तो वांझे रह गए। बेशक जे इस विषय उत्ते जे कोई मीडिया कर्मी गलबात भी उन्हां नाल करेगा तो लाजमी तौर पर उन्हां दा जवाब यही होएगा हमेशा की तरह कि हाई कमांड ने डिसाइड करना हैगा, की पता इस तो भी होर कोई वड्डी जिम्मेवारी दे दी जाए। वड्डे सवाल उठते हैं कि 2024 की मिशन की तैयारी हैगी आ भारतीय जनता पार्टी की पंजाब दे विच। 2024 लई बीजेपी अपने आप नूं तैयार कर रही हैगी है, लोक सभा वोटां की तैयारी कर रही है। लोक सभा वोटां 2024 दियां जिहड़ियां होण वालियां ने, 2 बार जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी केंद्र दे विच सरकार बना चुकी है कि हैट्रिक मारन की तैयारी दे विच हैगी है। ये सब तो वड्डे सवाल हैगे ने। इस तो इलावा भारतीय जनता पार्टी दे नाल कि श्रोमणी अकाली दल का अगे जाके गठजोड़ होएगा, क्योंकि हुण तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडर आम तौर पर दिखाई दिते ने। वड्डे चेहरे जिहड़े कांग्रेस पार्टी के सीगे ਉਹ भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर गए हैं। सो उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤੇ सुनील जाखड़। सो सुनील जाखड़ ਤੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी तो बाद फिर तो एक दूजे ਨੂੰ गले लगाते हुए दिखाई दिते ने। अज भारतीय जनता पार्टी के विहड़े ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन बेशक लड़े सीगे, विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ लड़ियां सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, परंतु हार गए सीगे इलैक्शन, क्योंकि वड्डा एक मैंडेट आम आदमी पार्टी की सरकार को मिलिया सीगा कि तैयारी जिहड़ी चल रही है आम आदमी पार्टी नूं टक्कर देण दी चल रही है कि 2024 दियां जिहड़ियां लोक सभा चोणां ने उहदे विच एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहुंदी है भारतीय जनता पार्टी, या फिर दोबारा हैट्रिक मारन दा प्लैन हैगा। इस तो इलावा 2024 दे विच किहड़ी पार्टी भारू रहेगी, ये सारियां चीज़ां डिपेंड करदा
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਕਮਲ ਸੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਅੱਛਾ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਇਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਗਲੇ ਬਣੇ ਨਾ ਨਿਗਲੇ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ VOTING ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਸਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਰੁਣ ਜੀ,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ, ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੱਟੀ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਰਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 8.5 ਵੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੱਝ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਸਾ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਦ, ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 15-16 ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਆਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਚ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 8.5-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕਦਮ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕਮਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਜਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੰਵਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲ ਲਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2019 ਚ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 48, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ 2-4 ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ 2024 ਚ ਜਦੋਂ ਆਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜੀ ਛੋਲੇ ਗਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੇ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੁੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 23 ਚੋਂ 19 ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ 67% ਸਾਡਾ ਹਿੱਟ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਘਰਤਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪੌਂਪਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਪੌਂਪਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, 550 ਕਰੋੜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋ। 76,000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ, ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 10 ਜਿੰਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਮਐਸਪੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਦਲ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ 16 ਚ 17, ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ? ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਘਟਿਆ, ਝਾੜ ਹੈਗਾ 16 17 18 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਝੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 8.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ, ਬਾਜਰੇ ਤੇ, ਜਵਾਰ ਤੇ, ਮੱਕੀ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੱਸੋ। 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਵਰੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। 76,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਟਨ ਸੀਸੀਆਈ ਕਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਟਨ ਖਰੀਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਚ ਟੋਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੇ 8 ਵਰਿਆਂ ਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ 2027 ਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸੁਣਨ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਚੈੱਕ ਲੋਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਸਵਾਲ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸ ਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਸੋਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਚੈੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਓਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਓਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਖੇਡੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।